Dear students, I am very happy to join with you. This is the second year, and you are entering into the third semester. Uh, you already learned the first year for two semesters, that is, first paper and second paper. This is the third paper. Then we have to learn the third paper is the uh, Indian political thought. But for this pandemic situation, we should not run the regular classwork. So that is why this is only the method to conduct the online classes. You please all of the students to utilize this online classes for examination and completion of the syllabus. It is must. Everybody should we should learn the we should run the all the students are very important to run these classes. Today we are going to take the first chapter, that is the sources of Indian political thought. So what is that? Sources of Indian political thought. That means భారత రాజనీతి తత్వ ఆధారాలు, the sources of Indian political thought. I think in your first year, you intermediate, you already learnt the Western political thought, that is Pachyatya Rajaniti Tattva Shastramu, the Plato, Aristotle, the political Western political thinkers you already learnt. But this is the sources of Indian political thought. So, what is the sources of Indian political thought? The many thinkers, they collected the sources of the material from various books. That is the sources of Indian political, the material collected, the various sources and various books. They scattered and gathered. That is the Indian political thought. But what is the ancient political thinkers? Manu, Kautilya, there were many people to uh, give the significant this Indian political thought. So what are the sources of the Indian political thought? So you see, the first one is the Vedas. Vedas is the very important source of Indian political thought. But what are the Vedas? How Vedas, ఈ వేదాలు అనేటువంటివి ప్రముఖమైనటువంటివిగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. మరి వేదాలు ఏమి చెప్తాయి? వేదాలు అనేటువంటివి ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ టెక్స్ట్ in the Indian philosophy. You see that there is a 4 kinds of Vedas, namely Samaveda, Azurvana Veda, Rigveda, and Samaveda. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharvana Veda. These are all the 4 Vedas. But you see in Vedas, what the Vedas told. The Vedas told what are the duties of the king. అంటే ఏమి, రాజుకు ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉన్నాయి, తర్వాత రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించాలి, తర్వాత ప్రజలను ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఈ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటి, ఈ రాజకీయ సంస్థలను ఏ విధంగా వాళ్ళు వాటిని నడపాలా, బట్ వాటికి ఉన్నటువంటి కింగ్కు ఉన్నటువంటి అధికారాలు ఏమిటి, తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా పనిష్ చేయాలా, ఇవన్నీ కూడా మనకు వేదాల్లో చెప్పబడుతుంది అనమాట. ఆల్ దీస్ material will give this Vedas. So Vedas is the first source of the Indian political thought. So వేదాలు మనకు అనేకమైనటువంటి విషయాలను ఇవి తెలియజెప్తాయి అన్నమాట. The Vedas also referred the republican forms of government and popular bodies like Sabha and Samiti. Just like you see in our Indian parliament, the Lok Sabha and Rajya Sabha in modern days. So on those days you see in Sabha and Samiti, what is the Sabha and
what was the Sabha and what was the Samiti. On those days, they explained everything in Vedas anamata. So there is the first thing is Vedas. Then you go for second one is Mahabharata. The Mahabharata. The Mahabharata is also the most treatise which consists of 18 parts. So Mahabharata, which consists of 18 parvas. మహాభారతం అనేటువంటిది 18 పర్వాలు ఉందన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ మహాభారత యు సీ శాంతి పర్వ అండ్ అరణ్య పర్వ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూ మెయిన్ థింగ్స్ in this Shanti Parva and Aranya Parva. Everything is explained. What is the kingdom? So what is the origin of the state? So how the state was originated, then what are the king's statecraft, then how to the war, then you see the many things in warcraft, statecraft, interstate relations. These are all the things. Then interstate relations means అంతర్రాజ్యాల సంబంధము, తర్వాత స్టేట్ క్రాఫ్ట్ రాజ్య నీతి, తర్వాత వార్ ఏ విధంగా చేయాలి. యు సీ ఇన్ కౌరవాస్ అండ్ పాండవాస్ the war, how it was begin and how was it was end. Then the Bhishma said Arjuna. So you see the Bhishma said Dharmaraju told Dharmaraju what are the guidance, what are the justice, what do you do in the war. అంటే మన ధర్మరాజుకు భీష్ముడు రాజ్య నీతిని గురించి కూడా అక్కడ వర్ణించడం జరిగిందనమాట. సో కౌరవాస్ అండ్ పాండవాస్ దానికి సంబంధించినటువంటి మహాభారతంలో ఇట్ వాస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఎపిక్. సో కాబట్టి అదొక కావ్యము. దానికి సంబంధించినటువంటి మహాభారతంలో మనం ఈ యొక్క రాజ్య నీతి, రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ఈ ప్రజలు ఎట్లా ఉండాలి, తర్వాత వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది కింగ్, రాజుకు ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉండాలి, మళ్ళీ ప్రజలు ఎలా ఉండాలా, ప్రజలు రాజ్యానికి ఏ విధంగా విధేయతతో ఉండాలి, తర్వాత వాళ్ళని ఏ విధంగా పనిష్ చేయాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ డూ ఎనీ థింగ్ దెన్ వాట్ వాజ్ ద పనిష్మెంట్ ఆన్ దోస్ డేస్. ఇవన్నీ కూడా మన మహాభారతంలో చెప్పేటువంటి వాళ్ళం. సో దట్ ఈజ్ ది మహాభారత ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. హౌ ది సోర్స్ ఎట్లా ఏ విధంగా మనం మనము ఈ విధమైనటువంటి ఏంటి రాజనీతి శాస్త్రాన్ని ఎలా చదువుతాం అనేటువంటి చెప్పడంలో ఈ మహాభారతం కూడా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుందని మనం చెప్పచ్చు అన్నమాట. దెన్ యూ గో ఫర్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ రామాయణ. సో ది మహాభారత అండ్ రామాయణ వాజ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఎపిక్స్. ది రామాయణ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్. దట్ ఈస్ అంటే ఏంటి, రామాయణము కూడా ఈ భారత రాజనీతి తత్వ శాస్త్రంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి కావ్యంగా మనం భావించవచ్చు అన్నమాట. మరి ఈ రామాయణలో కూడా రాముడు రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలి, రామరాజ్య సో ఎట్లా దీన్ని పరిపాలించాలి, అక్కడ కూడా మనకు స్టేట్ క్రాఫ్ట్, వార్ క్రాఫ్ట్, తర్వాత రిలీజియస్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది కింగ్. సో రైటెస్ వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది కింగ్ అంటే ఏమిటి, రాజుకి ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉండాలి, తర్వాత రాజు రాజధర్మాన్ని ఏ విధంగా పాటించాలి, ఈ రామాయణంలో మనకన్నీ కూడా చెప్పబడుతుందన్నమాట. సో కాబట్టి ది టర్మ్ రామరాజ్య హ్యాస్ బికమ్ ద పాపులర్ యాజ్ రామ అండ్ రూల్డ్ హిస్ కింగ్డమ్. రాముడు ఈ రామరాజ్యం ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని ఏ విధంగా పరిపాలించాలి, తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ప్రజలను ఏ విధంగా చూసుకోవాలి. అందుకని అంటుంటాం మనం రామరాజ్యం ప్రతి గ్రామాన్ని రామరాజ్యంగా ఏర్పాటు చేయాలా అని చెప్తుంటాం. అది దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్, దట్ వాస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాంధీజీ ఆల్సో. ప్రతి గ్రామము రామరాజ్యంగా ఏర్పాటు చేయాలని. సో దట్ ఈస్ వై ది రామాయణ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సోర్స్ రిగార్డింగ్ దిస్
ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్, రామరాజ్య ఎట్లా ఉండాలి, ఆ కింగ్డమ్ ఏ విధమైనటువంటి ఎలా పరిపాలించాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో చెప్తాం అన్నాడు. దెన్ యూ సీ మనుస్మృతి. ది మనుస్మృతి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్. మనుస్మృతి వాజ్ రిటర్న్ బై మను అనేటువంటి వాడు ఈ మనుస్మృతి అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించాడనమాట. మరి ఈ మనుస్మృతిలో మనం అనేకమైనటువంటి విషయాలను ఇక్కడ చూస్తాం. ఈ మనుస్మృతి ఈజ్ అథెంటిక్ వర్క్ ఆఫ్ మను. సో ఈ మనుస్మృతిలో అథెంటిక్ వర్క్ ఆఫ్ మనుకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథం అది. దాంట్లో మను ఈజ్ ఎవరు, ఇక్కడ మను అంటే ఎవరు, ఒక డైటా, ఒక గాడ, అంటే ఆయన ఒక అసలు మను అనేటువంటి ఆయనే ఈ యొక్క రాజ్యం ఏర్పడడానికి, తర్వాత ప్రజలు ఎలా ఉండాలని చెప్పినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ మనులో ఇట్ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఎన్క్లోపెడియక్ వర్క్ ఫర్ కవరింగ్ ది వేరియస్ టాపిక్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది కింగ్ అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో యూ సీ ఇన్ ఎ వెరీ వేర్ ది మనుస్మృతులు అనేటువంటి దాంట్లో అక్కడ కూడా ఆయన రాజుకు ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉండాలి, రాజ్యం ఎలా పరిపాలించాలి, తర్వాత రాజ్యానికి ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ మనుస్మృతిలో స్పష్టంగా ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట. తర్వాత థియరీ ఆఫ్ ది పనిష్మెంట్, రిలేషన్ అమాంగ్ ది ఫ్యామిలీస్, ట్యాక్సేషన్, కాస్మాలజీ, మొత్తం అన్నీ కూడా ఈ మనుస్మృతిలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఎట్లా ఉండాలి అనేది మనుస్మృతిలో మొత్తం టోటల్గా అవన్నీ కూడా వివరించడం జరిగింది. ది మనుస్మృతి ఆల్సో డీల్స్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫ్ జస్టిస్. దో ఈ మనుస్మృతి ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జస్టిస్, ఇవన్నీ కూడా మనుస్మృతిలో పూర్తిగా చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే మనుస్మృతి ఈ మను రచించినటువంటి ఒక ప్రథమమైనటువంటి గ్రంథం అది. దానికి సంబంధించి ఈ మొత్తం ప్రజలు ఏ విధంగా ఉండాలి, పరిపాలన ఏ విధంగా ఉండాలి, రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో కూడా మనుస్మృతి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో కాబట్టి మనం దాన్ని చూస్తే, మనుస్మృతిని మనం చూస్తే దాని సో మెనీ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మనుస్మృతి. ఎవరీ చాప్టర్ ఈస్ డీల్స్ విత్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్, హౌ ద కింగ్ administered the people, what are the duties of the king and what are the duties of the people also. So యథా రాజా తథా ప్రజ అంటే రాజు ఎట్లా ఉంటాడో ప్రజలు కూడా అలా ఉండాలనేటువంటి చెప్పడం కూడా మనుస్మృతిలో ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగిందనమాట. దెన్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది అర్థశాస్త్ర. దో అర్థశాస్త్ర ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ book was written by the కౌటిల్యుని యొక్క కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రాన్ని రచించాడు. ఎందుకంటే మనం అంటుంటాం ఈ కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రాన్ని రచించాడు కాబట్టి అర్థశాస్త్రంలో ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలతో పాటు రాజనీతిని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంటే రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, అటువంటివి కూడా మనకు ఈ అర్థశాస్త్రంలో ఆయన చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో అర్థశాస్త్ర హూ ఈజ్ ఆల్సో known as చాణక్య అండ్ విష్ణుగుప్త దానికి సంబంధించి అనేకమైనటువంటి విషయాలను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు ద లెజెండ్, కౌటిల్య వాజ్ ద టీచర్ ఆఫ్ ద famous university Takshashila and helped the students Chandragupta Maurya and is dislodging the Nanda dynasty and established Maurya dynasty through his tactics and advice. సో అక్కడ ఒక టీచర్గా అతను తక్షశిల యూనివర్సిటీలో ఉంటూ ఏ విధంగా ఆ యొక్క డైనాసిటీ దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ కూడా అతను చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో కౌటిల్యుడు అనేకమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ కూడా ఆయన ఈ కౌటిల్యుడు ఏం చెప్పాడంటే, కౌటిల్యుడు అక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్? ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ ఇన్ మోడర్న్ స్టేట్ we explained what are the elements of states means: state, people, then territory, sovereignty,
in this way, then the Kautilya is also explained the elements of the state. Then taxation, what are the how the tax అంటే పన్నులు కూడా ఏ విధంగా విధించాలి, అది ప్రజలకు ఏ విధమైన రీతిలో ఆ పన్నులు విధిస్తే బాగుంటుంది, వాటిని కూడా అతను చెప్పడం జరిగిందనమాట తన యొక్క అర్థశాస్త్రం అనేటువంటి గ్రంథంలో. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ థింగ్. దెన్ డిప్లొమసీ. సో డిప్లొమసీ, దౌత్య నీతి. సో టాక్సేషన్, డిప్లొమసీ, దెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్, దెన్ స్టేట్ క్రాఫ్ట్, సావరెనిటీ, లా, జస్టిస్, క్రైమ్స్, పనిష్మెంట్స్, ఫైనాన్సెస్, వార్, పీస్ అండ్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ఏంటి, వార్ క్రాఫ్ట్, యుద్ధ నీతి ఎలా ఉండాలి, తర్వాత పన్నులు ఏ విధంగా వసూలు చేయాలి, తర్వాత ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష విధించాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈ was written in this book, that is Arthashastra was the famous book written by కౌటిల్య. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాం మనం, కౌటిల్యుని యొక్క రాజనీతిని పాటిస్తున్నాడు రాజకీయ నాయకులని. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ది మెయిన్ థింగ్, ది అర్థశాస్త్ర. సో దెన్ ది అనదర్ వన్ ఈజ్ స్మృతీస్. స్మృతీస్ అంటే స్మృతులు కూడా మనకు ఉన్నాయి. Beside Manusmriti, there are many Smritis written by various scholars during the 2nd BC to the 2nd century. These Smritis dealt with description of ancient of Indian polity. ఇక్కడ ఈ స్మృతిస్లో మనకు ఇండియన్ పాలిటీ అంటే భారత రాజనీతి తత్వాన్ని గురించి సంబంధించినటువంటిలో ఈ స్మృతులు అనేకమైనటువంటి వాటిని వివరించడం జరిగిందనమాట. ది కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కస్టమ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ట్రెడిషన్స్, ఏ విధమైనటువంటి ఆచారాలు, ఏ విధమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి, వాటినన్నింటినీ కూడా ఈ స్మృతుల్లో చెప్పడం జరిగింది. అంటే స్మృతులు అనేటువంటివి కూడా మనకు ఈ భారత రాజనీతి తత్వ శాస్త్రంలో ఒక ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథంగా ప్రముఖమైనటువంటి ఆధారంగా మనం వాటిని చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సో కాంటెంపరీ టైమ్స్ ఎంజాయ్డ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద ధర్మ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో సమాజంలో ఈ ధర్మము అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆయన ఈ స్మృతుల్లో మనం చెప్పడం జరిగింది. రైట్, రావద్దు బేను, అరే. సో కాబట్టి ఇక్కడ సొసైటీలో, సమాజంలో ధర్మం ఎలా ఉండాలి వాటిని అతను చెప్పడం జరిగిందనమాట. దెన్ అగైన్ యూ గో ఫార్ ది కామాంధక నీతి శాస్త్ర. కామాంధక నీతి శాస్త్రం అనేటువంటిది కూడా ఒక నెక్స్ట్ సోర్సు ఈ ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్లో మనం దాన్ని వివరించవచ్చు. మరి ఏమిటి కామాంధక నీతి శాస్త్రం అనేటువంటిది, దాన్ని ఏమి చెప్పడం జరిగింది? మరి కామాంధక నీతి శాస్త్రంలో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాజ్ సపోజ్ టు హ్యావ్ రిటర్న్ ద అరౌండ్ 500 AD. ఈ కామాంధక అనేటువంటి గ్రంథాన్ని ఇతను 500 ADలోనే రాయడం జరిగింది. బట్ డ్యూరింగ్ ద రీజన్ ఆఫ్ ది గుప్తా డైనాసిటీ it contains the essence of Kautilya and Arthashastra. So it contains of the essence of Kautilya Arthashastra. ఈ కామాంధక నీతి శాస్త్రంలో ఇట్ కంటైన్స్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని ఈ కామాంధక నీతి శాస్త్రంలో వివరించడం జరిగిందనమాట. సో కామాంధక నీతి శాస్త్ర ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్. సో కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా మనము ఆ నీతి శాస్త్రాలు సివిల్ కోడ్స్ కానీ, తర్వాత నీతి శాస్త్రాలు కానీ, రాజ్య నీతిని కానీ, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పొలిటికల్ థాట్. దెన్ ది నెక్స్ట్ యూ గో ఫార్ శుక్రనీతి శాస్త్ర. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఫర్ దిస్ ancient Indian political thought. Shukraniti Shastra is was supposed to have been written by during 1200 and 1600 AD. Though the entire book is not available, the information that has been traced out explains various points and regarding the administration, monarchy and life of the people. Then you see the Shukraniti Shastra
explained everything. What are the what was the monarchy on those days? Monarchy means రాజరికము. మరి రాజరికం ఎట్లా ఉండాలి, తర్వాత పరిపాలన ఏ విధంగా ఉండాలి అని ఈ శుక్రనీతి శాస్త్రంలో సోమేశ్వరుడు అనేటువంటి ఆయన దాన్ని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో శుక్రనీతి శాస్త్రంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇవి కూడా భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రానికి ఒక సోర్సెస్గా మనం భావించవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ మానసోల్లాస అనేటువంటిది ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ మానసోల్లాస వాజ్ రిటన్ బై ద కింగ్ సోమేశ్వర ఆఫ్ ద చాణక్య డైనాసిటీ డ్యూరింగ్ 1125 then 1138 AD. This book is a treatise on literature, but it consists of the information and regarding the politics and administration. So this book is also regarding the politics and administration, how the politics and how the administration. So this book is also given the importance of the administration and the politics, how the politics was going on those days and what was the administration. సో పరిపాలన అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉండాలి, అది ఎట్లా ఆనాటి కాలంలో ఈ పరిపాలన సంబంధించినటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ ఎలా తీసుకోవాలనేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో ఈ మానసోల్లాస అనేటువంటిది కూడా ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథంగా మనం చెప్పచ్చు. ఆనాటి కాలంలో చాణక్య డైనాసిటీ అంటే చాణక్య ఈ వంశంలో వాళ్ళు పరిపాలించినటువంటి చాణక్యుని యొక్క కాలంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలు ఈ మానసోల్లాస అనేటువంటి గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. మనం చూస్తాం చాణక్యుని యొక్క పరిపాలన, తర్వాత వాటిని అన్నిటిని చూసాం కాబట్టి మరి ఆ పరిపాలనలో రాజకీయాలు, పరిపాలన, వాట్ వాజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వాట్ వాజ్ ద పాలిటిక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ భారత రాజనీతి శాస్త్రానికి ఒక ఆధారాలుగా మనం వాటిని పరిగణించవచ్చు అన్నమాట. దెన్ పంచతంత్ర, ది అనదర్ వన్ ఈజ్ పంచతంత్ర. సో ది పంచతంత్ర వాజ్ రిటన్ బై విష్ణు శర్మ. సో పంచతంత్ర అనేటువంటి గ్రంథాన్ని విష్ణు శర్మ రచించాడు. సో ఆయన కూడా ఈ అనేకమైనటువంటి విషయాలను తెలియజేశాడనమాట. సో ఎట్లా ఉండాలి పంచతంత్ర అనేటువంటి గ్రంథంలో ఈ పరిపాలన అనేటువంటిది అంటే ఏంటి, ప్రజలకే కాకుండా ఇతర విషయాలను కూడా ఈ విష్ణు శర్మ పాలనకు సంబంధించి తర్వాత ఇతరత్ర అనేకమైనటువంటి విషయాలను కూడా ఈ పంచతంత్రంలో పరిశీలించడం జరిగిందనమాట. పంచతంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. దెన్ మరి ఎట్లా సోషల్ పొలిటికల్ ఈవెంట్స్ అమాంగ్ ద అనిమల్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ అంటే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సామాజిక పరమైనటువంటి అవగాహనే కాకుండా మిగతా అనేకమైనటువంటి విషయాలను కూడా ఈ పంచతంత్రంలో ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది. దెన్ ద రైటింగ్స్ ఆఫ్ ద హిస్టోరియన్స్, మరి చారిత్రకమైనటువంటి రచనలు అనేకమైనటువంటి రచయితలు ఈ అనేకమైనటువంటి తమ యొక్క రచనలను వాళ్ళు తెలియచేయడం జరిగింది. దాంట్లో మనం ఏంటంటే హిస్టోరియన్స్ లైక్ ఫెయిథాన్ కానీ తర్వాత హ్యూయాన్సాంగ్ కానీ మెగస్తనీస్ కానీ మెగస్తనీస్ అనేటువంటి ఇండికా అనేటువంటి గ్రంథాన్ని రచించాడు. సో దాంట్లో కూడా ఈ విధమైనటువంటి విషయాలను తెలియజేయడం. ద వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, యూ సీ నీడ్స్ ద రైటింగ్స్ ఆఫ్ హిస్టోరియన్స్, దే గివ్ ద వాల్యుబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ పాలిటిక్స్. అక్కడ ఈ మనం చెప్పినటువంటి హ్యూయాన్సాంగ్ కానీ తర్వాత ఫైథిన్ కానీ మెగస్తనీస్ కానీ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి రచనల్లో అనేకమైనటువంటి విషయాలు అక్కడ మనం చూడగలుగుతాం అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఈ రచనలు కూడా ఈ భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రానికి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఆధారంగా మనం వాటిని చెప్పవచ్చు. దెన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ కాయిన్స్, మరి ఆనాటి కాలంలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేకమైనటువంటి నాణ్యాలు కానీ తర్వాత ముద్రణలు కానీ ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి ఈ స్టోన్స్, రాతి యుగము తర్వాత కాపర్ ప్లేట్స్, ఇవన్నీ కూడా విత్ డిస్క్రైబ్ ద కాంటెంపరీ పొలిటికల్ లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వేరియస్ బుక్స్, అంటే వీటితో పాటు ఆనాటి కాలంలో సీ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్ లైక్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. మరి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా మీరు దేవాలయాలు కానీ ప్రాచీనమైనటువంటి
వాటిని దర్శించినప్పుడు అక్కడ మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఏంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఏనాటి కాలం, కృష్ణదేవరాయల కాలం నాటివి, గుప్తుల కాలం నాటివి అనేటువంటి మనం ఇన్స్క్రిప్షన్ చూస్తుంటాం. మరి నాణ్యాలు మనం చూసినప్పుడు వాటిలో ఒక ముద్రణ ఉంటుంది, అవి ఎప్పుడు ఏ కాలం నాటివి అనేటువంటి ముద్రణ. సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఆనాటి కాలంలో ఏ విధంగా ప్రజల యొక్క పరిపాలనా విధానం ఉండేది అనేటువంటిది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ది కాంటెంపరీ పొలిటికల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దోస్ డేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్తూపాస్ అండ్ కృష్ణదేవరాయ, మరి కృష్ణదేవరాయల కాలంలో కానీ తర్వాత ఇతరత్ర కాలంలో కానీ మనం వాటినన్నిటిని మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. దెన్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఇవే కాకుండా అనేకమైనటువంటి ఆధారాలు మనకున్నాయి. వాటినన్నింటి కూడా మనం ప్రముఖంగా వాటిని పరిశీలించవచ్చు అన్నమాట. దెన్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ సోర్సెస్ వీ ఫైండ్ ద ఇండియన్ పాలిటీ? దేర్ ఆర్ హస్తోదయ, ధర్మశాస్త్ర, గౌతమ, వశిష్ఠ, దెన్ కాత్యాయన, పురాణ, కాదంబరి. దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. ఇవే కాకుండా అనేకమైనటువంటి విషయాలు కూడా మనకి భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రానికి అనేక ఆధారాలుగా మనం చూడవచ్చు అన్నమాట. మరి ఆనాటి కాలంలో కాదంబరి కానీ, గౌతమ బుద్ధ కానీ, ధర్మశాస్త్ర కానీ, తర్వాత కాత్యాయన, పురాణాసు, వశిష్ఠ, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా మన భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు చెప్పడం. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రాన్ని మనం పఠించడం వల్ల ఆనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి, ఆనాడు వాళ్ళు మనకు చెప్పినటువంటి ఆధారాలు, మహాభారతం కానీ తర్వాత రామాయణం కానీ ఇట్లాంటి తీసుకున్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి విషయాలను వాళ్ళు చర్చించారు. మరి ఆ రోజు పరిపాలన ఎలా ఉంది, మరి ఈరోజు మనం పరిపాలన ఎలా ఉంది ఒకసారి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే దెర్ వాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆన్ దోస్ డేస్ అండ్ ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్. అప్పుడు ప్రజలకు ఏంటంటే రాజ్యం అనేటువంటిది ప్రజలకు సంబంధించిన రాజ్యము, ప్రజల కోసమే. రాజు అనేటువంటి వాడు ప్రజల కోసమే ఉండేటువంటి వాడు, తర్వాత ప్రజల యొక్క సంక్షేమమే ప్రధానంగా భావించేటువంటి వాడు. అందుకే చెప్తాం యథా రాజా తథా ప్రజ, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అంటే ప్రజా సంక్షేమము, ప్రజా రాజ్యము అదే ఉండేది. బట్ ఈనాటి కాలంలో మనం జస్ట్ వీ కంపేర్ ది ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్, వి సీ ది పవర్ మాంగర్. ఆల్ అవర్ పొలిటీషియన్స్ ఇక్కడ మనకు పవర్ మాంగర్ అయిపోయినారు అన్నమాట. అంటే ఇది అధికారం అనేటువంటిది దాన్ని సంపాదించుకొని దానితో ఏమేమో చేసేటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ రోజుల్లో అవి లేవు. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆ భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రాన్ని, ఆ ఓల్డ్ దాన్ని అంతా కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. సో వి సీ వేదాస్, దెన్ మహాభారత, then once again I will repeat all these sources of Indian political thought. The first one is Vedas, then Mahabharata, Ramayana, Arthashastra, Smritis, Manusmriti, then Niti Shastra, other inscriptions and coins, then other sources. These are all the things which I have to discuss for this the first chapter, that is sources of Indian political thought. So ఇండియన్ పొలిటికల్ భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్రంలో ఈ విధమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం వాటిని పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వీటిని చాలా బాగా మనం గమనించినట్లయితే మరి ఆనాడు ఉన్నటువంటి భారత రాజనీతి తత్వశాస్త్ర దీనికి ఇప్పుడున్నటువంటి వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థియరీకి తర్వాత మన మోడర్న్ పొలిటికల్ అనాలిసిస్కు ఒకసారి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ వీ సీ. సో దట్ ఈస్ వై వీ ఎండ్ దిస్ టాపిక్. థ్యాంక్ యూ.